God, our loving Father, we bless and thank you for this beautiful day that you have given to us. తండ్రి దేవా, మరి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ అందమైన రోజును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. We thank you for God the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను బట్టి మీకు వందనాలు We చెల్లిస్తున్నాను. thank you for Jesus, your beloved Son. మీ ప్రియ కుమారుడైనటువంటి యేసయ్యను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Have your will and your ways in us, Father. తండ్రి దేవా, నీ యొక్క చిత్తము నీ యొక్క మార్గములు మా జీవితంలో నెరవేర్చబడును గాక. Conform us to the likeness and the beauty of Jesus Christ, your beloved Son. నీ ప్రియ కుమారుడైనటువంటి యేసయ్యలాగా మమ్మల్ని మార్చమని, ఆయన యొక్క సారూప్యంలోకి మమ్మల్ని తెమ్మని వేడుకుంటున్నాను. Teach us to desire to be more and more like Him. ఆయనలాగా మేము మార్చబడడానికి మాకు ఒక ఆశని మాకు కలగచేయమని వేడుకుంటున్నాను. Thank you for filling us with your presence, your power, your peace and your glory. నీ యొక్క సన్నిధి చేత, నీ యొక్క శక్తి చేత, నీ యొక్క సమాధానము చేత, నీ యొక్క మహిమ చేత మమ్మల్ని నింపుతున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. Have your will and your ways in us. నీ యొక్క మార్గము, నీ యొక్క చిత్తము మా జీవితంలో కలుగును గాక. In Jesus' mighty name we pray. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. This morning let's open our Bibles to let's open our Bibles to Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, and we are from verse 28, 29 and 30. It says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." And then it says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle." For I am gentle. Coming to Jesus, wanting rest, there is a learning that must happen. And the first thing that Jesus wants his disciples who are yoked with him to learn the spirit of gentleness. Oh, the Lord would love to see gentle men and women in the kingdom of God. Amen. Men and women who are gentle, strong but gentle, powerful but gentle, have all the things but everything is under control and come across gentle. Amen. Look at Jesus himself, Son of God, God himself. He spoke and there the dead would come to life. And when he stood there and Pilate said, "You know, I can do one thing, I can set you free." He said, no. It's not about you setting me free. It's about me submitting to the will of my Father. Telling his disciples, telling people around, look. Just let the Father have his way. If I want, I can call angels, an army of angels. But power under control. When? Who were ruling the Jews at that time? Rome. Powerful, strong, rich, see, pompous, popularity, all that was so important, even today. How rich are you? How powerful are you? How well connected are you? How much is your popularity reach? And you are liked. But the kingdom of God, first thing God likes is gentleness. Gentleness. Come to me, yoke with me, learn from me. First thing, be a gentleman and be a gentle woman. You may be powerful, you may have very good connections, you may be rich, you may be having all the things in the world. But if you don't have the spirit of gentleness, you have not yet learned the secret of the kingdom of God. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము
28వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలగజేతును. నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు కలవాడను కనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకునుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే మరి మొదటిగా మనము దేవుని యొద్దకు వచ్చి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. అంటే మరి ఏం నేర్చుకోవాలి అని అంటే, మరి దేవుడు ఏ విధంగా అయితే సాత్వికుడో, మరి ఏ విధంగా అయితే దీన మనస్సు కలిగిన వాడో, మరి దానిని మనం నేర్చుకోవాలి. అందుకే మరి యేసయ్యను చూసినట్లయితే మరి ఆయన ఎక్కడ చూసినా కూడా మరి తండ్రి యొక్క చిత్తానుసారంగా ఆయన జీవించడము, తండ్రికి ఆయన విధేయత కలిగి జీవించడము, మరి ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడు, మరి పరలోక రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మరి ఆయన అధికారంకి లోబడి ఉన్నాయి. కానీ మరి అంత అటువంటి వ్యక్తే మరి మన కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మరి తండ్రి చిత్తాన్ని మనందరి కొరకు కూడా మరి ఈ లోకంలో నెరవేర్చి ఉన్నాడు. మరి అందును బట్టి మరి ఆయన కలిగినటువంటి ఆ దీన మనస్సుని, సాత్వికత్వాన్ని మరి మనము కూడా అవలంబించుకోవాలి. మరి ఆయన యొద్దకు వచ్చి మనం నేర్చుకోవాలి. అయితే మరి యేసయ్య మరి పిలాతు ఎదురుగా కూడా నిల్చొని ఉన్నప్పుడు మరి పిలాతు చెప్పి ఉన్నాడు, మరి నేను నిన్ను కావాలి అని అంటే నిన్ను విడిపించడానికి నాకు అధికారం కలదు అని ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు. కానీ మరి యేసయ్య చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, మరి ఇది నీకు ఇవ్వబడిన అధికారము కాదు, మరి పైనుంచి నీకు ఈ అధికారం ఇవ్వబడితే కానీ మరి నువ్వు ఏది కూడా చేయలేవు అని చెప్పాడు. అంటే మరి ఈ లోకంలో ఏది జరగాలన్నా కూడా, ఏది జరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఆ అధికారం అంతా కూడా మరి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క చేతిలోనే ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అయితే మరి మనమేమో ఈ మన సొంతంగా లేదంటే మనకు ఉన్నటువంటి దీనిని బట్టి మనకు ధనం ఉండొచ్చు, లేదంటే లోకంలో ఉన్న సమస్తము మనం కలిగి ఉండొచ్చు. కానీ మరి ఈ సాత్వికము దీన మనసు లేకుండా ఉన్నట్లయితే మరి ఏది కూడా మనం సాధించలేము. మరి అందుని బట్టి మరి యేసయ్య చెప్పి ఉన్నాడు, ఆయన శిష్యులకి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక మాదిరికరంగా ఉండి ప్రతిదీ కూడా వారికి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. మరి నేను కావాలనుకుంటే నేను పిలిచినట్లయితే మరి సేనా దూతలు నా కొరకు వస్తాయి మరి నన్ను కాపాడడానికి, మరి మీరేం చేయాల్సినటువంటి పని లేదని చెప్పి ఉన్నాడు. అంటే అంతటి అధికారం కలిగినటువంటి ప్రభువే మరి తండ్రి యొక్క మాటకి, మరి ఆయన యొక్క మాటకి విధేయత చూపించి మరి తండ్రి యొక్క చిత్తానుసారంగా ఆయన తల ఉంచి మరి ఆ సిలువకు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. అంటే మరి అప్పుడు చూసినట్లయితే మరి రోమా సామ్రాజ్యము అధికారంలో ఉన్నది. అయితే మరి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని బట్టి వాళ్ళు పట్టుకున్నారని అనుకుంటున్నారు. కానీ మరి అక్కడ జరిగింది అది కాదు. మరి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి యేసయ్య తనకు తనుగా ఆయన అప్పగించుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. కాబట్టి మరి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటిది కాదు, కానీ మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించినటువంటి జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండి మరి మనము కూడా యేసయ్యలాగా ఆ సాత్వికాన్ని, ఆ దీన మనస్సుని మనము కలిగి ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. Weak men are preoccupied. Weak men are preoccupied with showing off and talking about their strength. Weak men. Strong men are preoccupied and they utilize all their strength to do good for others with their gentleness. Weak men on the other side want to show off in front of others how well they are connected, how much they know, what authority they have. People, you're understanding? Jesus used all his power to do good. Jesus used all his power to love. Jesus took all his power to actually bless others, and he did it gently. Amen. Everything was very gentle about Jesus. Come to me, learn from me to be gentle and to be lowly in heart, and you will find rest for your soul. Amen. Can you see? You will find rest for your soul when you rightly exercise your power, your strength, your everything. See, being powerful is not wrong. Being powerful is not wrong. Jesus was powerful. But he exercised his power and channelized it gently. See the different kinds of rain. We are in the rainy season. When heavy rain lashes, there is floods and destruction. But the same rain, when it comes gently, the whole earth starts becoming fruitful.
Amen. Same rain. But how it comes, that is important. Amen. See? Same thing. But force and gentleness makes all the difference. See? Can you see? Let my words, Moses says something. Come, Deuteronomy. You will see Deuteronomy chapter 32. And he makes a very beautiful prayer. Listen. Verse 1. Moses is praying. Give ear, O heaven, and I will speak. And hear, O earth, the words of my mouth. Let my teaching drop as rain, my speech distill as the dew, as raindrop on tender herbs, and as shower on the grass. Hallelujah. See? Let my words, come down like distill, tender showers of rain, so that the herbs will start, growing. Tender herbs. Yeah, that's how we should be. Amen? Tender words, and you will see growth coming. Gentle words, and you will see growth coming. Harsh words, and you will see destruction. Harsh attitude, and you will see, everybody will be like, ooh. Power is there. But how do you exercise and channelize the power? Is it through the gift and the fruit and the strength given by God the Holy Spirit for you and me to be gentle? Amen? See? Come with me. Proverbs chapter 15. Show you. Proverbs chapter 15. Please see. Verse 1. Proverbs 15:1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Can you see? A soft answer. A gentle, soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise uses the knowledge rightly, but the mouth of fools pours forth foolishness. There. It all depends how you channelize. Rain, gentle, tender, just trickling. Gentle rain brings a lot of greenery everywhere. But the same rain, when it comes violently, it destroys everything on its way. Gentleness. We need more and more gentle men and women in the kingdom of God. Amen? Who have the power, who have the ability, who have the strength, who have the popularity, yes. But they use everything that they have and are in a way that they are gentle and loving to people around them. That's what we are called to be. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Please see verse 1 and 2. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. How? With all lowliness and gentleness. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, and keeping the spirit, and keeping the unity. Can you see? Be lowly, be gentle, be meek. You may have the power, you may have the ability, you may have the authority, you may have the strength, you may have the connections, you may have the riches, you may have the wealth. But you don't need to be pompous. You don't need to show off. That's exactly what the Pharisees did. See? And Jesus hated them because of that. But on the other hand, Jesus was just the opposite. He went about doing his things and even telling people, yeah, it's okay. You don't need to tell. You don't need to tell. But go.
go to the temple and just bless God for all that has happened in your life. Amen. Gentleness. In other words, meek. Having the power, but using it and channelizing it through the spirit of gentleness and being meek. Amen. అయితే మనం చూసినట్లయితే మరి బలహీనులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు మరి వాళ్ళని గురించి వాళ్ళు గొప్పగా చేసుకుంటూ మరి వాళ్ళ బలహీనతను కనపడకుండా ఉండడానికి మరి వాళ్ళ జీవితంలో ఏదైతే సాధించారో మరి వాటిని గొప్పగా చేసి చూపించుకోవడానికి మరి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అయితే మరి బలవంతులైనటువంటి వాళ్ళు మరి వాళ్ళు చేసినటువంటి పనులు కానీ మరి ఏదైనా కూడా మరి ఇతరులకి మంచి జరగడానికే మరి అంటే దీన మనసు కలిగి మరి ఇతరుల కొరకు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మరి యేసు ప్రభుని మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి శక్తిని కానీ బలాన్ని కానీ మరి అన్నిటినీ కూడా మరి మంచి పనుల కోసము మనలాంటి వాళ్ళని రక్షించడం కొరకు అలాగే మనలాంటి వాళ్ళని దీవించడం కొరకు ఒక ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మరి యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా మరి ఆయన జీవించి ఉన్నాడు. అయితే మరి మనము ఎలా ఉన్నాము అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనము నిజంగా ఆ సాత్వికము దీన మనస్సును మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే మరి మనకున్నటువంటి బలాన్ని మనకున్నటువంటి శక్తిని మరి ఆ సమాధానకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించే వారిగా ఉంటాం. అంటే సాత్వికమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో ఉన్నాము. మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు వర్షం ఎక్కువగా కురిసినట్లయితే మరి అది వరదలు తుఫాను వచ్చి మరి వరదలు రావడము ఎంతో నష్టం అనేది ప్రాణ నష్టము కానీ ఆస్తి నష్టము కానీ ఇవన్నీ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. అదే వర్షము మరి ఎంత కావాలో అంతగా వచ్చినట్లయితే మరి పచ్చగా పంటలు పండి మరి మంచిగా ఎటువంటి కొరత లేకుండా సమృద్ధికరంగా ఉంటుంది. అంటే అదొక ఫలభరితంగా ఉండేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది. అంటే మరి అది ఎక్కువగా కురిస్తే మరి తుఫాను వరదలు వచ్చి నష్టపోయేటువంటిది మరి నెమ్మదిగా వచ్చినట్లయితే మరి దాని ద్వారా ఫలభరితం అవ్వడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మరి మన మాటలు కూడా అదే మాదిరిగా ఉండాలి. అంటే కఠినంగా మాట్లాడినప్పుడైతే మరి దానివల్ల నాశనమే వస్తుంది. కానీ మరి సాత్వికమైనటువంటి మాటలు దీన మనస్సు కలిగినటువంటి మాటలు మనం మాట్లాడినప్పుడు మరి అక్కడ సమాధానం అనేది కలిగేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మోషే కూడా ఒక మాట ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన మరి ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, ఆకాశ మండలమా చెవియొగ్గుము, నేను మాట్లాడుదును, భూమండలమా నా నోటి మాట వినుము, నా ఉపదేశము వానవలె కురియును, నా వాక్యము మంచు వలెను, లేత గడ్డి మీద పడు చినుకు వలెను, పచ్చిక మీద కురియు వర్షము వలెను ఉండును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మాట అనేది ఎంతగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అది ఒక లేత గడ్డి మీద పడినటువంటి చినుకులాగా మరి అలాగే పచ్చిక మీద కురిసేటువంటి వర్షంలాగా ఉండాలి. అంటే నెమ్మది సమాధానము కలిగించే మాదిరిగా ఉండాలి. కానీ మరి మనం మాట్లాడేటువంటి మాట తీరును బట్టి మరి అక్కడ నాశనమునకి అలాగే నష్టానికి దారితీసే మాదిరిగా మనం ఉండకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. అలాగే సామెతల గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, మృదువైన మాట క్రోధమును చల్లార్చును, నొప్పించు మాట కోపమును రేపును, జ్ఞానుల నాలుక మనోహరమైన జ్ఞానాంశములు పలుకును, బుద్ధిహీనుల నోరు మూఢవాక్యములను కుమ్మరించునని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఒక మాట అనేది మరి కఠినంగా మాట్లాడితే మరి అది కోపమే వస్తుంది. మరి దానివల్ల ఇతరులు నొచ్చుకునే మాదిరిగా ఉంటుంది. కానీ మరి ఎప్పుడైతే మనము మృదువుగా సాత్వికంగా మనం మాట్లాడతామో మరి అక్కడున్న ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని చక్కబరిచే మాదిరిగా అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి కోపాన్ని కానీ క్రోధాన్ని కానీ మరి చల్లార్చే మాదిరిగా అంటే శాంతిని సమాధానాన్ని నింపే మాదిరిగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. కాబట్టి మరి మనం అందరము కూడా దేవుని యొక్క రాజ వారసులుగా ఇక్కడ జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి సాత్వికము దీన మనస్సు కలిగినటువంటి హృదయాన్ని మనం అందరము కూడా కలిగి దానిని మన జీవితంలో మన మాట తీరు ద్వారా మన క్రియల ద్వారా మరి దాన్ని కనపరిచే మాదిరిగా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, కాబట్టి మీరు సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకొనుట యందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై ప్రేమతో ఒకరినొకడు సహించుచు మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ వినయముతోనూ సాత్వికముతోనూ నడుచుకొనవలనని ప్రభువును బట్టి ఖైదీ అయిన నేను మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను అని చెప్తా ఉన్నాడు.
కాబట్టి మరి ఎటువంటి పరిస్థితినైనా కూడా మనము ప్రేమతో సహించి మరి దీర్ఘశాంతము వహించే మాదిరిగా, అలాగే సాత్వికముతో మరి దేవుడికి మనం సంపూర్ణ వినయము విధేయత అనేది చూపిస్తూ మరి ఈ లోకంలో మనము జీవించాలి, ఆయనను మన జీవితం ద్వారా కనపరచాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. మరి పరిసయ్యులను మనము చూసినట్లయితే మరి వారు ఎక్కడైనా సరే వారిని వారు గొప్పగా చేసుకోవడానికి ప్రజలందరి ముందు మరి వేషధారణ చేయడము, అందరి ముందు వారు గొప్పగా ఎంచుకోవడం అనేది చేసి ఉన్నారు. కానీ మరి యేసుని చూసినట్లయితే మరి ఆయనకు అంత శక్తి, అంత అధికారము అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఆయన మరి వారందరిలాగా మరి ఎక్కడ కూడా ప్రదర్శించకుండా మరి ఆయన చిత్తానుసారంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. మరి ఎక్కడ కూడా మరి ఆయన గొప్ప చేసుకోవడానికి కాకుండా మరి దేవుడి యొక్క నామాన్ని స్తుతించడానికి, ఆయన యొక్క నామాన్ని గణపరచడానికి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయన జీవించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనమందరము కూడా మరి మన మాట తీరుని, మన ప్రవర్తనని అంతటిలో కూడా మరి ఆ సాత్వికాన్ని, దీన మనస్సును మనం కలిగి ఉండి మరి దేవుని యొక్క మాటకి మనం విధేయత చూపించే మాదిరిగా, అలాగే మన మాట తీరు అనేది ఒకరికి క్రోధాన్ని తెచ్చే మాదిరిగా కాకుండా మరి సమాధానాన్ని తెచ్చే మాదిరిగా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. If you look into your Bibles in James chapter 3, the Bible says in verse 13, "Who is wise and understanding among you? Let him show by conduct that his works are done in the meekness of wisdom." Can you see? If you're wise, show it. So meekness shows the wisdom of the man. Anger, wrath, and a wrong, evil attitude shows the foolishness of a man. Can you see? When you are gentle in a given situation, when you know you can get angry, when you know your words are going to be so effective in a way that it will destroy people. So that is what, actually those words are ineffective. But you think this is the best way that I will speak, it's going to be very effective. No, it's ineffective. If you only learn to be a little controlled, prayerful, ask God to guide, help, He will show you the effective way. And that way is the way of Jesus. Amen? The way of meekness, gentleness, in attitude, in look. Sometimes we can look also, trying to intimidate people. See? Trying to intimidate people. We have this one very, very famous line in Hyderabad. दबा के रखना लोगों को. क्या दबाना भाई, भगवान एक बार दबाए तो तुम दब जाएगा. See, we have to press people down. We have to always keep control. We have to show authority. We have to show power. But what you are, people already know. You don't have to show. It needs great exercise, strength, and power to show gentleness. Amen. It's very easy to show and throw your power around and show your authority and show in a very pompous way that you are very powerful, you're well connected, you are rich. But it requires a lot of grace, strength, restraint, lot of strength. Strong people are meek people. Strong people are gentle people. Strong people. Strong. Those who are strong from the inside by the power and work of God, the Holy Spirit. Amen? Ask the Holy Spirit to make you strong, to make me strong. See? The church today requires strong men, strong women who are meek, gentle, wise, and they show. See, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But just the opposite of that. But if you are bitter, envious, self-seeking in your heart, do not boast. Can you see? And lie against the truth.
This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. Now please see on the other hand, where this exists, this kind of spirit, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil things are there. But on the other hand, the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle. Can you see? Pure, peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. See? Gentleness, meekness, purity of heart, desiring to be peaceable with others. That's the spirit of Jesus Christ. Blessed are those, can you see? Blessed are those who are meek. Blessed are those who are pure. Blessed are those who are peace-loving. There. Blessed are you when you are wrongly persecuted, but yet you bless, yet you pray, yet you do good, because you have your Father's Spirit in you. Amen? Because the Heavenly Father is at work in you and in me, loving brothers and sisters. Blessed are you that you're not a hypocrite, and that if you think you have to say something, you have the right to say to that person or to whomever, but say it in a way that is not hurting. Say it in a way that is not abusive. Say it in a way that is not condemning. Say it in a way that does not put another person down. See? You have the right. You have the right to communicate. You have the right to speak. You have the right to tell. But say it ultimately to do good. Say it ultimately, let your tongue be seasoned with salt, so that the hearer is blessed. Amen? Because the Bible says, come with me, Colossians chapter 4, you will see. Colossians chapter 4. Walk in wisdom. Same thing. In James chapter 3 verse 13 we saw, who is wise and understanding. Here, Paul is saying, walk in wisdom towards those who are outside, redeeming the time. Verse 5. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. There you are. See? Let your tongue be seasoned with salt. You have to give an answer. You have to talk in a way that shows forth God's wisdom. Talk in a way that will do good. Talk in a way that at the end it will bring grace to the hearers. Talk, look, do things in a way that will ultimately lead to peace. Amen? Meekness and gentleness. Meekness and gentleness. యాకోబు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూసినట్లయితే, మీలో జ్ఞాన వివేకములు కలవాడవడు, వాడు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము కలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనపరచవలెను అంటున్నాడు. అంటే మరి ఎవరైతే జ్ఞానంతో నిండుకొని ఉంటారో మరి వారు సాత్వికమైనటువంటి పనులు చేస్తారు, మరి వాళ్ళ యొక్క క్రియల ద్వారా మరి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా దానిని కనపరుస్తారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే దీనికి మనం వ్యతిరేకంగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి కోపము కలిగి ఉన్న వాళ్ళ యొక్క మాట కానీ మరి అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయంటే మరి నాశనాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటాయి. అంటే వారి జ్ఞానం లేకుండా ఒక అజ్ఞానిలాగా ప్రవర్తిస్తూ మరి వారి ప్రవర్తన అంతటిని బట్టి మరి నాశనానికి మరి దారి తీసే మాదిరిగా ఉంటారు. కాబట్టి మరి మనం అందరం కూడా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి మనం ప్రార్థించాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, మనము ఇటువంటి అన్నిటిలో కూడా పడిపోకుండా మరి దేవుణ్ణి మనకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించమని, జ్ఞానము కలిగి మరి సాత్వికము కలిగి మరి జీవించడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి శక్తిని అలాగే బలాన్ని మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా నడిపింపుని దయచేయమని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకనంటే మరి యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నాడు,
ఆయన ఏ విధంగా అయితే నేను సాత్వికుడనో దీన మనసు కలిగిన వాడనో మరి మీరు నన్ను చూసి నడుచుకోండి అని చెప్పి ఉన్నాడు. మరి ఒకవేళ మనం దాన్ని అలవరుచుకోకుండా ఉన్నట్లయితే మనం మాట్లాడేటువంటి మాట ద్వారా మరి ఆ సమాధానాన్ని అనేది మనం కోల్పోయి మరి అక్కడ నాశనాన్ని కొని తెచ్చేవారిగా మనం ఉంటాము. కాబట్టి మరి యేసయ్యను చూసి మనం నేర్చుకోవాలి. మరి ఆయన ఏ విధంగా అయితే సాత్వికుడో మరి ఏ విధంగా అయితే దీన మనసు కలిగిన వాడో మరి మనం కూడా ఆ మాదిరిగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. మనం హైదరాబాద్లో మనం చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ జీవించే వాళ్ళందరూ కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరిని వారి యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి, మరి వాళ్ళ యొక్క చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకోవాలి, మరి వారిపైన మనం గొప్పగా ఉండాలి అని మరి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మరి మనకున్నటువంటి అధికారాన్ని కానీ మరి మనం ఇవన్నీ ప్రదర్శించడం అనేది చాలా సులువు. కానీ మరి దానిని బట్టి మరి మన అధికారం అనేది గొప్ప అవుతుంది అనుకోవడము మరి అది అవివేకమే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి ఆ బలాన్ని మనకున్నటువంటి అధికారాన్ని ఎప్పుడైతే మనం సాత్వికంతో దీన మనస్సుతో దాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటామో మరి అది ఇతరులకి మంచి చేసే విధంగా ఉంటుంది. కానీ మరి మన అధికారం కోసమో లేదంటే మనల్ని గొప్ప చేసుకోవడానికో ప్రదర్శించినట్లయితే మరి పరిసయ్యులు ఏ విధంగా అయితే చేశారో ఏ విధంగా అయితే వేషధారులు చేశారో మరి అదే మాదిరిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మనం మొరపెట్టాల్సింది ఏంటంటే మరి ఆయన ఏ విధంగా అయితే సాత్వికుడో మరి మనము కూడా అటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించడానికి ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని నడిపించమని మనకు కావాల్సినటువంటి ప్రతి ఒక్క అవసరతను అక్కను తీరుస్తూ ఆయన మార్గంలో మనం నడవడానికి ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని సహాయం దయచేయమని మనం వేడుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజున సంఘంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ప్రతి ఒక్క సంఘంలో కూడా మరి ఇటువంటి సాత్వికులు దీన మనసు కలిగినటువంటి సహోదరులు మరి చాలా అవసరమై ఉన్నది. కాబట్టి మరి దానిని అలవర్చుకోవడానికి మరి ప్రతిరోజు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. 14వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవి కాని మత్సరమును వివాదమును ఉంచుకొనిన వారైతే అతిశయపడవద్దు. సత్యమునకు విరోధముగా అబద్ధం ఆడవద్దు. ఈ జ్ఞానము పైనుండి వచ్చినది కాక భూ సంబంధమైనదియు ప్రకృతి సంబంధమైనదియు దయ్యముల జ్ఞానము వంటిది ఉన్నది. ఏలయనగా మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచ కార్యమును ఉండును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మనకు నిజంగా పైనుంచి వచ్చినటువంటి జ్ఞానము కలిగి ఉంటే మరి ఆ సాత్వికాన్ని మన క్రియల ద్వారా మరి మన ప్రవర్తన ద్వారా కనపరుస్తాం. కానీ మరి అటువంటి జ్ఞానం మనం లేకుండా ఉన్నట్లయితే మరి మత్సరము ఒకరిని చూసి కోపపడము, మత్సరపడము, మరి అబద్ధం ఆడము ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మరి ఆ మాదిరిగా ఉండకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గ్రహించాలి. మరి దానికి వ్యతిరేకంగా చూసినట్లయితే మరి పైనుండి వచ్చే జ్ఞానము మొట్టమొదటి పవిత్రమైనది, తర్వాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభంగా లోబడినది, కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను లేనిదియే ఉన్నది. నీతి ఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు విత్తబడును అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఎప్పుడైతే మనం నిజంగా మరి పైనుంచి వచ్చినటువంటి జ్ఞానంతో మనం నింపబడి ఉంటామో మరి అప్పుడు మరి పవిత్రంగా అలాగే మరి మన మాట అనేది మరి సమాధాన పరిచే విధంగా మృదువైనదిగా మరి ఇతరులతో ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా అందరినీ కూడా సమానంగా చూసేటువంటి హృదయాన్ని మరి అటువంటి ప్రవర్తనని మన జీవితంలో మనం కనపరిచే మాదిరిగా ఉంటాము. కాబట్టి మరి ప్రతిరోజు కూడా మనం దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి, స్తుతించాలి. మరి ఆయన ఏ విధంగా అయితే సాత్వికుడు దీన మనసు కలిగిన వాడో మరి తండ్రి అయిన దేవుడు కలిగినటువంటి ఆ మనస్సుని మరి మనందరికీ కూడా మరి ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా మన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అనుగ్రహించబడింది. కాబట్టి మరి మనము కూడా మరి అటువంటి మంచి కార్యములను మన జీవితంలో చేస్తూ మరి ఆ సాత్వికాన్ని మన క్రియల ద్వారా మన ప్రవర్తన ద్వారా మరి కనపరిచే మాదిరిగా ఉండాలి. అందుకే మరి మంచిగా మాట్లాడేటువంటి మాట అంటే మృదువైన మాట తీరును బట్టి మరి ఎటువంటి సమస్య అయినా కూడా తీరుతుంది. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రోధాన్ని కానీ కోపాన్ని కూడా మరి చల్లార్చే మాదిరిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మన మాట అనేది ఒక ఉప్పు వేసినట్లుగా ఒక రుచికరంగా ఉండేటువంటి విధంగా మనం ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించాలి. మరి అదే విషయాన్ని పౌలు గారు కొలస్సీలకు రాసినటువంటి లేఖలో మరి చెప్తా ఉన్నారు. 4వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు చూసినట్లయితే, సమయము పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు సంగమునకు వెలుపటి వారి ఎడల జ్ఞానము కలిగి నడుచుకొనుడి. ప్రతి మనుష్యునికి ఎలాగూ ప్రత్యుత్యం ఇయ్యవలెనో అది మీరు తెలుసుకొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ రుచికలదిగాను కృపా సహితముగాను ఉండనీయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి వెలుపట ఉండేటువంటి వాళ్ళు మరి అంటే జ్ఞానం లేకుండా ఉండేటువంటి వారితో మరి మన మాట అనేది మృదువుగా మాట్లాడి మరి ప్రతి ఒక్కరితో మనం మాట్లాడడము తప్పు అని కాదు. కానీ మరి మన మాట తీరు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి.
మన మాట తీరు మరి ఉప్పు వేసినట్లుగా మరి రుచికరంగా ఉండాలి, అంటే మృదువుగా ఉండి మరి ప్రతి ఒక్కరిని సరి చేయడానికి మరి మనకు ఒక అవకాశం ఇవ్వబడింది. కాబట్టి మనం మాట్లాడాలి, కానీ మరి ఆ మాట తీరును బట్టి అది సమాధానపరిచే విధంగా ఉండాలి. అలాగే మరి వారిలో ఆ కనువిప్పు కలిగి మరి దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానము కలిగి మరి ఆ చెడు కార్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని విసర్జించి మరి సాత్వికము దీన మనసు కలిగి జీవించే విధంగా మనం నడిపించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఎంతైనా ఉన్నది. We should never forget that God is gentle towards us. Remember the prodigal son. He came back home. His father ran to him, hugged him, kissed him, embraced him, and was gentle towards him. His father even told the elder son, be gentle towards him. He was lost, but now he is found. Amen. So that's the heart of God. That God is gentle, God is patient, God is meek towards those who are lost. That God waits patiently. And that is the spirit of wisdom that we need to inculcate in our lives. We need to ask the Holy Spirit of God to give us the grace to become gentle. We may have the power, we may have the authority, but we have to exercise that power and authority with gentleness and meekness. Amen. And as men and women of God, come with me. I'll show you in 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6. The Bible tells us, please see. But you, verse 11, but you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and the last thing there is gentleness. See? Be gentle. As a man of God and as a woman of God, be gentle. Fight the good fight of faith. See? Fight the good fight of faith. But fight it with a spirit of gentleness. Amen? Jesus was gentle. Paul himself was gentle. In spite of a whole church rebelling against him and saying, yeah, we don't need you. He said, yeah, there may be super apostles, but I brought you to Christ. And I was so gentle towards you. He told the Corinthians. To the Thessalonians, he said, I have been a father and a mother to you. Patiently waiting, gently waiting. In fact, the Bible tells us, come see, 2 Corinthians chapter 10, verse 1. Now I, Paul, myself, am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ. See? I'm pleading with you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am lowly among you. See? Can you see? See the attitude. See how he is talking to the church that he is pastoring. I am speaking for meekness and gentleness of Jesus Christ. I'm the least among you. In fact, he says, no, I'm the least among all the apostles. I'm a sinner. I know who I am. In fact, if you see in 1 Thessalonians, come with me. In 1 Thessalonians, you will see. 1 Thessalonians chapter 2. Please see. Now what does he say here? Verse 7. But we were gentle among you as a nursing mother cherishes her own children. So affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our very own lives, because you had become dear to us. Amen? You had become dear to us. We love you. We want to nourish you. We want to feed you. We want to see your growth. So we will be gentle with you. Amen? It's so important learning to be gentle. Learning to know that yes, we have the power, but your power can destroy, or your power can come as sweet rain
and bring nice growth with the way you speak, with the way you look, with the way you hear, and with the way you interact with people. Amen? Can you see? Rain. Same thing with the wind, no? Same thing with the wind. Wind can blow fully and destroy everything. But in the olden days, for the ship to sail, you needed a gentle wind. They would put the sail up, then a gentle wind would come and take the boat correctly. Amen. See? Everywhere it is the same. Come, actually I'll show you in the book of Acts. Paul gives that example, or rather writes about it. Acts chapter 17. Acts chapter 17. Where is it? He's coming. Acts, about the wind. Acts 27. Acts chapter 27. Come with me. Acts chapter 27 verse 13. See what he says. When the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desire, putting out to sea, they sailed close by Crete. Can you see? When the south wind came softly, they put up the sail and they began sailing. But on the other hand, see verse 18. And because we were exceedingly tempest-tossed, the next day we lightened the ship. Can you see the difference? Same ship. But when there is a gentle blow, it can sail. Same ship, when it's tempest-tossed, they have to lighten the boat. They have to remove all things from there. That's exactly what happens. When there is, tempest and tossing and then you'll have to throw things out. Because the ship is heavy now. But a gentle blow with the same weight can go perfectly. Amen. That's what you need to understand. Same ship, same load. But what makes the difference? The wind. How it blows. It's not the wind, but how does the wind blow? Gentle, beautiful sail. Tempest tossing, you'll have to throw things out. To save yourself and to save life and to save the boat. How you speak, how you look, how you interact, how you exercise your authority, how you show yourself, going to make all the difference. Whether you're going to sail gently or it's going to be tempest tossed. Wherever you go. See? Wherever you go, you're showing your authority, you're showing your power, you're talking big things. No need. That is exactly what the Pharisees kept doing. And Jesus rebuked them. Jesus just was so disgusted with them. Because they never, in fact, he told them, you don't even have disciples. And even if you have one disciple, you make his life miserable. See? But while as people flock to Jesus, love to be with Jesus, you know why? Because he was meek, gentle, humble, and loving. Amen? There you are. And that's the spirit that we need to pray for. That's the spirit that we need to ask. That's the spirit that we need to inculcate in the inside. And that's the spirit we need to develop every day. Asking the Holy Spirit of God, give me wisdom, give me understanding, help me in the way I see things, in the way I speak, in the way I hear, and in the way I interact with people. Help me, O Holy Spirit of God. Amen? అయితే మనం అందరం కూడా మరి ఒక విషయాన్ని మనం మర్చిపోకుండా ఉండాలి. ఏంటి అంటే మరి దేవుడు మనందరి పట్ల మరి సాత్వికము దీన మనసు కలిగిన వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని.
ఎందుకంటే మరి మనం తప్పిపోయిన కుమారుడు ఎటువంటి ఉపమానం మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన మళ్ళీ ఆ చిన్న కుమారుడు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మరి తండ్రి తనని ఎదుర్కొని మరి ఆయన కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టి మరి ఆయనని సాధారణంగా ఆహ్వానించడం అనేది జరిగింది. అయితే మరి ఆయన ఉన్నటువంటి పెద్ద కుమారుడితో కూడా చెప్పి ఉన్నాడు, ఈయనైతే తప్పిపోయి ఉన్నాడు, మరలా ఆయన వెతికి రక్షించబడి మరి తిరిగి వచ్చి ఉన్నాడు, కాబట్టి మరి ఆయన పట్ల నువ్వు దీన మనసు కలిగి ఉండు, ప్రేమ కలిగి ఉండు అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మరి మన తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా మనందరి పట్ల మరి అదే సాత్వికాన్ని మరి అదే దీన మనసుని మనందరి పట్ల కనపరుస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము కూడా మరి అటువంటి ప్రేమని, అటువంటి సాత్వికాన్ని, ఆ దీన మనసుని మనము కూడా కనపరచాలి. అయితే మరి మనకున్నటువంటి శక్తిని, అధికారాన్ని మరి వీటన్నిటిని కూడా మరి ఎన్నైనా మనకు ఉండొచ్చు, కానీ మరి దానిని మనము సక్రమైన రీతిలో అంటే ఆ సాత్వికము కలిగి, దీన మనసు కలిగి దానిని మనము ఎంతైనా సాధనము చేసినట్లయితే మరి అది ఒక ఫలభరితంగా ఉంటుంది, మరి ఇతరులకి అది మంచి చేసే విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 11-12 వచనాలు చూసినట్లయితే, దైవజనుడా, నీవైతే వీటిని విసర్జించి నీతిని, భక్తిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, ఓర్పును, సాత్వికమును సంపాదించుకున్నటకు ప్రయాసపడుము అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మన జీవితంలో మనం ఏది కావాలి అని అనుకుంటున్నాము అని అంటే మరి నీతిని, అలాగే భక్తిని, విశ్వాసాన్ని, ప్రేమని, ఓర్పు, సాత్వికము మరి వీటిని సంపాదించుకోవడానికి మరి మన ప్రయాస అనేది ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఏ విధంగా అయితే మరి యేసు ప్రభు సాత్వికుడుగా, నేను సాత్వికుడని నా యుద్ధకు వచ్చి నేర్చుకోండి అని చెప్పి ఉన్నాడో, మరి అలాగే పౌలు యొక్క జీవితాన్ని కూడా మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన కూడా నేను సాత్వికుడు అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. మరి కొరింథీయులకు రాసినటువంటి 2వ పత్రిక 10వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, మీ ఎదుట ఉన్నప్పుడు మీలో అనుకువ గలవాడనై ఉన్నట్టు, ఎదుట లేనప్పుడు మీ ఎడల ధైర్యము కలవాడనైనట్టు పౌలను నేనే యేసుక్రీస్తు యొక్క సాత్వికమును, మృదుత్వమును బట్టి మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాను అంటున్నాడు. అంటే మరి ఆయన కూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘస్థులను మరి వేడుకుంటా ఉన్నాను, మరి సాత్వికుడను నేను, మరి యేసయ్య ఏ విధంగా అయితే సాత్వికుడో, మరి దీన మనసు కలవాడో, మృదుత్వము కలిగినటువంటి మనసు కలిగిన వాడో, మరి అటువంటి లక్షణాలను మరి నేను కూడా కలిగి ఉండి మరి మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నానని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మరి అదే తెస్సలోనికకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక కూడా మనం చూసినట్లయితే 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం చూసినట్లయితే, అయితే సనమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించినట్లుగా మేము మీ మధ్యను సాధువులమై ఉంటిమి, మీరు మాకు బహుప్రియులై ఉంటిరి కనుక మీ యందు విశేష ఆపేక్ష కలవారమై దేవుని సువార్తను మాత్రమే కాక మా ప్రాణములను కూడా మీకు ఇచ్చుటకు సిద్ధపడి ఉంటిమి అంటా ఉన్నాడు. అంటే మరి ఒక తల్లిలాగా, ఒక తండ్రిలాగా మరి మీ కొరకు నా ప్రాణాలను పెట్టేంత అంతగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను, మరి అటువంటి సాధువైనటువంటి స్వభావాన్ని, మృదువైనటువంటి స్వభావాన్ని నేను కలిగి ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మనకున్నటువంటి శక్తి కానీ, మరి అధికారం కానీ ఏదైనా కావచ్చు, మరి దానిని మరి నాశనం చేసే విధంగా మాట్లాడకుండా మరి సమాధాన పరిచే విధంగా, అట్లాగే ఒక సాధువుగా ఉంటూ మరి ఇతరులని ప్రేమించే మాదిరిగా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. మరి వర్షాన్ని గురించినటువంటి ఉదాహరణ మనం చూసి ఉన్నాము. అది ఎక్కువగా వచ్చినట్లయితే మరి నష్టాన్ని తీసుకొస్తుంది, మరి మెల్లగా ఎంతైతే కావాలో అంతగా వచ్చినట్లయితే మరి పంటలు పండి ఒక ఫలభరితమైనటువంటిగా ఉండేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది. మరి అదే మాదిరిగా మరి గాలిని కూడా మనం చూసినట్లయితే మరి పెద్దగా గాలి వచ్చినా, పెనుగాలి వచ్చినా కూడా మరి అది నష్టాన్ని తీసుకొచ్చే మాదిరిగా ఉంటుంది. మరి అలా కాకుండా మరి అది మెల్లగా వచ్చినట్లయితే మరి ఒక మృదువైనటువంటి గాలి మెల్లగా నెమ్మదిగా వచ్చినట్లయితే మరి అది ఒక ఫలభరితంగా ఉండేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది. మనం చూసినట్లయితే మరి పడవలు నడిపించేటప్పుడు నావికులు మరి ఆ గాలిని బట్టి మరి ఆ పడవని మెల్లగా మరి ఆ దిశగా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. మరి అది ఎక్కువగా వచ్చినట్లయితే మరి దానిని బంద్ చేసి మరి ఆపేసేటువంటి పరిస్థితి అనేది కలుగుతుంది. అంటే దానివల్ల నష్టం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి ఆ మార్గం గుండా వాళ్ళు వెళ్ళకుండా ఉంటారు. మరి అదే విషయాన్ని మనం అపోస్తుల కార్యములు 27వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూసినట్లయితే పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నారు, మరియు దక్షిణపు గాలి మెల్లుగా విసురుచుండగా వారు తమ ఆలోచన సమకూడినది తలంచి లంగరెత్తి క్రేతు ధరికి ఓడ నడిపించిరి. అంటే మరి గాలి ఎప్పుడైతే మెల్లగా వీస్తూ ఉందో, మెల్లగా విసురుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ ఓడని క్రేతు వద్దకు వెళ్ళడానికి వారు ప్రయత్నించి ఉన్నారు. మరి 18వ వచనం చూసినట్లయితే మిక్కిలి పెద్ద గాలి కొట్టినందున మరునాడు సరుకులు పారవేయసాగిరి.
అంటే మరి పెద్దగా గాలి వస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ పడవ అనేది అటు ఇటు కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నది కాబట్టి మరి దానిలో ఉన్నటువంటి సరుకులని అంటే ఆ బరువుని సులభం చేయడానికి మరి అందులో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నిటిని తీసి పడవేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటి అని అంటే మరి గాలి అనేది వస్తూ ఉన్నది, కానీ మరి అది ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు మరి అది నష్టాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంది కాబట్టి మరి దానిలో ఉన్న వస్తువులన్నీ తీసి బయటపడేయమని చెప్పడము, అలాగే మరి మెల్లగా వీస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ దిశ గుండా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మరి రెండిట్లో కూడా ఉన్నటువంటిది మరి ఆ గాలి అనేది ఒకటే, అలాగే మరి ఆ బరువు అనేది ఒకటే, కానీ మరి అది ఏ విధంగా వీస్తూ ఉన్నది దానిని బట్టి మరి ఆ మెల్లగా వీస్తుందా లేదనంటే మరి పెద్ద గాలిలాగా వస్తుందా అనే దానిని బట్టి మరి ఆ ఓడలో ఉన్నటువంటి వస్తువులను తీసి పడేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మరి మన మాట తీరు కూడా మరి మృదువుగా ఉంటుందా లేదంటే కఠినంగా ఉంటుందా, మరి కఠినంగా ఉన్న మాట తీరుని బట్టి మరి అది కోపాన్ని ఎక్కువ చేసే మాదిరిగా ఉంటుందా, మరి మృదువుగా మాట్లాడినప్పుడు మరి ఆ కోపాన్ని చల్లార్చే మాదిరిగా ఉంటుందా అనేది మరి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసయ్యను ఏ విధంగా అయితే నడిపించి ఉన్నాడో మరి ఆయనకు కలిగిన ఆత్మని మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నామో, మనం ఏ విధంగా చూస్తూ ఉన్నామో, మరి మనకున్నటువంటి అధికారం కానీ శక్తి కానీ మరి వాటన్నిటినీ మనం ఏ విధంగా ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నామో అనేది మనల్ని మనం చూసుకోవాలి. మరి పరిసయ్యులని చూసినట్లయితే వారు అక్కడ చేసిందంతా కూడా మరి వాళ్ళు గొప్ప చేసుకోవడానికి, అలాగే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని వాళ్ళు కనపరుచుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మరి మేము గొప్ప అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించి ఉన్నారు. అయితే మరి యేసు ప్రభు వాళ్ళకి చెప్పి ఉన్నారు, మరి మీకైతే మరి ఒక్క శిష్యుడు కూడా లేడు, ఒకవేళ ఒక్కడైనా ఉన్నా కూడా మరి వాడిని కూడా మరి మీరు నాశనం అయిపోయిందే కాకుండా మీ వెంట వాళ్ళని కూడా తోడుకొని పోతారు అని చెప్పి ఉన్నాడు. అదే మరి యేసయ్య పరిచర్యను మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన ఎక్కడ పరిచర్య చేసినా కూడా మరి ఎక్కడ వాక్యం బోధించినా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మరి గుంపులుగా జనం రావడము, ఆయనను వెంబడించడము, మరి ఆయన వెనకాల ఉండడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మరి ఎందుకోసం అనంటే మరి ఆయనకున్నటువంటి ఆ ప్రేమను బట్టి, మరి ఆయనకున్నటువంటి ఆ సాత్వికమును బట్టి, ఆ దీన మనసును బట్టి మరి ప్రజలందరూ కూడా మరి ఆయన యుద్ధకు రావడానికి, మరి ఆయన వెన్నంటి ఉండడానికి మరి ఎప్పుడు కూడా ఇష్టపడి ఉన్నారు. కాబట్టి మరి యేసయ్య కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మని మనమందరము కూడా కలిగి ఉన్నాము. కాబట్టి మరి ఆయనలాగా మనం జీవించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా గ్రహించి మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి పరిశుద్ధాత్మనికి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి, అడుగుతూ ఉండాలి. మరి నాకు కావాల్సినటువంటి జ్ఞానాన్ని, గ్రహింపుని, వివేచనని మనకు అనుగ్రహించమని, అలాగే మరి దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానంతో మనం నింపబడి మరి అజ్ఞానుల్లాగా కాకుండా జ్ఞానం కలిగి మరి మన మాట తీరు అనేది మృదువుగా, మరి అలాగే ఉప్పు వేసినట్టుగా రుచికరంగా ఉండడానికి మరి మన మాట తీరు అన్నిట్లో, మన ప్రవర్తన కానీ మాట తీరు కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి దేవుని కనపరిచే మాదిరిగా, ఆయన మహిమపరిచే మాదిరిగా ఉండడానికి సహాయం అనుగ్రహించమని మరి ప్రతిరోజు కూడా మనం ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండాలి. In fact, the Bible says, before knowing the Lord, we were foolish. We were ignorant of the ways of the Lord. But when the Spirit of God came, regenerated us, filled us with God's grace in Christ Jesus, we became new creation. We became new creation, and the new creation is in the likeness of Jesus Christ. Amen. If you see in Titus chapter 3, but verse 4, when the kindness and the love of God our Savior towards man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of the regeneration and the renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by grace, His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying. These things I want you to affirm constantly. What is it? That those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Amen. That those who believe in God should show forth in their good works so that it profits all the people. Amen. And what is that good work? If you see verse 1 and 2, remind them to be subject to rulers and authority. Can you see the good work? As a believer, be subject to your rulers and authorities. Second, obey them. Be ready for every good work. Speak no evil of anyone. Can you see? Then, to be peaceable, gentle, showing all humility
to all men. That's the good work that bears fruit and shows profit in the kingdom of God. That shows new life of God the Holy Spirit. That shows that this man, this woman is born from above. In what? Submission to authority. In what? In obedience. In what? That you are ready to do the good works. You are peaceable, gentle, showing all humility to all men. Amen. That is what it means to be touched by God. That is what it means to be transformed by the Spirit of God. That is what it means to be yoked with Jesus Christ. See, come to me, learn from me, yoke yourself with me. You will find rest if you learn from me meekness, gentleness, and humility of heart. Strong men work on the inside to be gentle. It requires a lot of strength to be gentle. Yesterday I read a very beautiful quote. You know what it said? It said, you require a lot of strength to break four pieces of, a chocolate, four pieces of a chocolate. You need a lot of strength to break 4 pieces of chocolate with your bare hands, and you need greater strength to eat only 1 piece. You need greater strength to eat only 1 piece out of the 4 that you have broken. That, my brother, is exercising self-control. That is strength. Strength is when you know, you restrain and you hold back and you submit to God the Father in Christ Jesus, and you ask Him, the Holy Spirit of God, in this situation, in these circumstances, at this time, restrain my tongue, soften my eyes, and in the inside that I am inflamed, help me to submit to you, Jesus, and bless me. Amen. Bless me. Bless me. Bless me with your attitude. Put on the mind of Christ. Be gentle. Be meek and humble. That is the fruit of God the Holy Spirit. Galatians. Come with me. Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Gentleness and self-control. Amen. And against such there is no law. Amen. Now let's pray. Let's ask the Holy Spirit of God to give us this grace, because as men and women of God, in fact, the Bible says, as a man of God, please see 2 Timothy chapter 2, verse 23. Avoid foolish and ignorant dispute, knowing that they only generate strife. As a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility correcting those who are in opposition, if perhaps God will grant them repentance, so that they may know the truth, and they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. So as a man of God, as a woman of God, as a person born by the Holy Spirit, as a person filled with the character and the newness of life in Christ Jesus, as a person anointed with the oil of gladness and filled with new life of Jesus Christ, may we walk gently, meekly before God and before man. Amen.
అయితే మరి మనమందరము కూడా మరి దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానము లేకుండా ఉన్నప్పుడు, ఆయన గురించి ఏమి తెలుసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు మరి ఒక అవివేకుల్లాగా ఉన్నాము, బుద్ధిహీనుల్లాగా ఉన్నాము. కానీ మరి ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం తెలుసుకొని ఉన్నామో, మరి ఆయన యొక్క జ్ఞానము చేత మనం నింపబడి ఉన్నామో, మరి యేసు ప్రభు మన తండ్రి యొక్క ప్రేమను మనందరికీ ఏ విధంగా అయితే కనపరిచి ఉన్నాడో, అప్పుడు మనము నూతన సృష్టిగా మార్చబడి ఉన్నాము. మరి మన ప్రాచీన స్వభావాన్ని వదిలిపెట్టి మరి నూతన స్వభావాన్ని మనం ధరించుకొని మరి ఆయనని మన జీవితంలో కనపరిచే మాదిరిగా మనం ఉన్నాము. తీతుకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, మన రక్షకుడైన దేవుని యొక్క దయయు మానవుల ఎడల ఆయనకున్న ప్రేమయు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలగచేయుట ద్వారాను మనల్ని రక్షించెను. మనము ఆయన కృప వలన నీతిమంతులమని తీర్చబడి నిత్య జీవమును కూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసులగుటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మన మీద సమృద్ధిగా కుమ్మరించెను. ఈ మాట నమ్మదగినది కనుక దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు సత్క్రియలను శ్రద్ధగా చేయుటయందు మనసుంచినట్లు నీవి సంగతులను గూర్చి దృఢముగా చెప్పుకున్నవరలని కోరుచున్నాను. ఇవి మంచియు మనుషులకి ప్రయోజనకరములై ఉన్నవి అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే మరి మనం చేసినటువంటి క్రియల మూలంగా కాదు, కానీ మరి దేవుని యొక్క కృప ద్వారా, మరి ఆయన యొక్క కనికరము ద్వారా మరి మనం అందరము కూడా మరి నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాము. అయితే మరి దానిని మన జీవితంలో మనం కనపరిచినప్పుడు మరి అవి మరి ఇతరులకి మంచిగా, మరి ఇతరులకి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే మరి ఏ విధంగా వాటిని కనపరచాలి, మరి ఆ మంచి క్రియలని మరి మనం చేసేటువంటి పనులు ఏ విధంగా కనపరచాలి అని అంటే, మరి 1-2 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అర్థమవుతుంది. అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి, మరి మొదటిగా లోబడము, తర్వాత విధేయులుగా ఉండవలననియు ప్రతి సత్కార్యము చేయుటకు సిద్ధపడవలననియు మనుషులందరి ఎడుల సంపూర్ణమైన సాత్వికమును కనపరచుచు ఎవరిని దూషింపక జగడమాడని వారును శాంతులనై ఉండవలనని వారికి జ్ఞాపకము చేయుము. అంటే మరి లోబడే విధంగా, మరి విధేయత చూపించే విధంగా, మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మంచి కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధపడే విధంగా, అలాగే సాత్వికాన్ని మన జీవితంలో కనపరిచే విధంగా, మరి ఒకరిని దూషించే మాదిరిగా ఉండకుండా, గొడవలు పెట్టుకునే మాదిరిగా ఉండకుండా, మరి సమాధానము, శాంతికరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనము జీవించే విధంగా ఉండాలి అనేది మరి వాటి ద్వారా మన మంచి క్రియలు అనేది, మన ప్రవర్తన అనేది మరి కనపరచాలి. ఎందుకంటే మనం ఈ లోక సంబంధంలో కాదు, కానీ మరి పైనున్న వాటిని వెతికే మాదిరిగా మనం ఉన్నాము. పైనుంచి మనం నూతన పరచబడి ఉన్నాము. కాబట్టి మరి యేసయ్యను బట్టి, మరి పరిశుద్ధాత్మని బట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళ చేత మనం తాకబడుతూ, మరి వాళ్ళ యొక్క శక్తి చేత మనం నింపబడుతూ ఉన్నాము. కాబట్టి మరి ఈ లోక సంబంధులాగా కాకుండా మరి పైనున్న వాటిని వెతికే మాదిరిగా, మరి ఆయనని మనం ఇతరులకు కనపరిచే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. మరి అందుని బట్టి యేసయ్యని మనతో నివాసం చేస్తా అని చెప్పి ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆయన ఆజ్ఞలు మనం గైకుంటామో ఆయన మన యందు నిలిచి ఉంటానని చెప్పి ఉన్నాడు. మరి మీరందరూ కూడా నా యుద్ధకు రండి, నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకోండి, మీకు విశ్రాంతి నేను కలగచేస్తాను. నేను ఏ విధంగా అయితే సాత్వికుడను దీన మనసు కలవాడనో మరి నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు నేర్చుకోండి, మరి అప్పుడు మీకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది అని మరి యేసయ్య సెలవిచ్చినట్లుగా మరి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి మరి ఆయన యొక్క వాక్యం చేత మనం సరిచేయబడుతూ మరి ఆయనకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలని మనం పొందుకొని మన జీవితంలో వాటిని కనపరిచే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి కాబట్టి మరి ఈ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి ఏది చేసినా కూడా మరి సమస్తము కూడా తండ్రి యొక్క చిత్తానికి మనల్ని సంపూర్ణంగా సమర్పించుకొని మరి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనల్ని నడిపించమని, అలాగే మన మాట తీరు మరి మన నాలుకను తాకి మరి మృదువైన మాట వచ్చే మాదిరిగా, మరి మన చూసేటువంటి చూపు ద్వారా మరి ఒక దీన మనసు దాన్ని మనం కనపరిచే మాదిరిగా, సమాధానాన్ని పెంపొందించే మాదిరిగా ఉండాలని మనం ప్రతిరోజు కూడా మరి తండ్రి అయిన దేవునికి మనల్ని మనం సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోవాలి. మరి ఒక నీతి సూక్తిని మనం చూసినట్లయితే, మరి ఒక చాక్లెట్ని మనం విరగొట్టడానికి మరి 4 ముక్కలుగా చేయడానికి మరి చాలా బలప్రయోగం అనేది చేయాలి. కానీ మరి ఒక ముక్క తినడానికి మరి అంత ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి పని లేదు. అంటే మరి దానిని బట్టి మనం గ్రహించాలి. అంటే మన బలము, మన శక్తి, మన అధికారము మరి ఎక్కడ ఎంతగా చూపించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరము కూడా గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అందుని బట్టి మరి యేసయ్యకు ఉన్నటువంటి మనస్సుని మరి మనం అందరము కూడా ధరించుకొని మరి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ సాత్వికాన్ని, దీన మనస్సుని మన జీవితంలో కనపరిచే మాదిరిగా ఉండాలి. గలతీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 22వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అయితే ఆత్మఫలం ఏమనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము.
కాబట్టి మరి ఈ ఆత్మఫలాన్ని మన జీవితంలో మనం అందరము కూడా ఫలించే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి ఆ సాత్వికాన్ని, దీన మనసుని, ఆ దయని, ఆశా నిగ్రహాన్ని, ప్రేమని, వీటన్నిటిని కూడా మన జీవితంలో మనం కనపరిచే మాదిరిగా, ఎందుకంటే మరి యేసుకు ఉన్నటువంటి అదే ఆత్మని మనం అందరము కూడా కలిగి ఉన్నాము కాబట్టి దాన్ని మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలి. ఇట్టి వాటికి విరోధమైనది ఏమీ కూడా నియమమేది లేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి వీటిని మనమందరం కూడా కలిగి ఉండి మరి పరిశుద్ధాత్మని మనం ప్రతిరోజు కూడా అడుగుతూ మరి వీటన్నిటిని మనము మన జీవితంలో కనపరుస్తూ ఒక ఫలభరితమైన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలనేది మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 23వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, నేర్పులేని మూడుల వితర్కములు జగడములను పుట్టించునని ఎరిగి అట్టి వాటిని విసర్జించుము. సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము వారికి కలుగుటకై దేవుడు ఒకవేళ ఎదురాడు వారికి మారు మనసు దయచేయును. అందువలన సాతాను తన ఇష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు వాని ఉరిలో నుండి తప్పించుకొని మేలు కొనదరేమో అని ప్రభువు యొక్క దాసుడు అట్టి వారిని సాత్వికంతో శిక్షించుచు జగడమాడక అందరి ఎడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. మరి వారి జ్ఞానం లేనివారు కాబట్టి మరి వారితో మాట్లాడేటప్పుడు మనం సాత్వికము అంటే వారిని గొడవ పెట్టే విధంగా కాకుండా, మరి కోపాన్ని ఇంకా రెచ్చగొట్టే విధంగా కాకుండా, మరి సమాధాన పూరితంగా మనం మాట్లాడుతూ మరి వారిని దేవుని తట్టు తిరిగే మాదిరిగా మరి మన మాట తీరు ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. కాబట్టి మరి మనమందరం కూడా ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా మనం నింపబడి ఉన్నాము కాబట్టి మరి ఆయన యొక్క రాజ్య వారసులుగా మరి ఆయనలో మనం అందరము కూడా పాలివారమై ఉన్నాము కాబట్టి మరి ఆయన కలిగినటువంటి ఆ సాత్వికాన్ని, దీన మనసుని మనం అందరము కూడా అలవర్చుకొని మరి ఆయన ఏ విధంగా అయితే నడిచి ఉన్నారో, యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం ఏ విధంగా అయితే నడిచి ఉన్నారో మరి మనము కూడా అటువంటి నడవడికని మనమందరము కూడా అవలంబించుకొని ఆ సాత్వికాన్ని, దీన మనస్సుని మరి దేవుని ఎదుట మాత్రమే కాకుండా మరి ఇక్కడ మనందరము మన సహోదరులందరి మధ్యలో కూడా మరి దానిని కనపరుస్తూ జీవించాలనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనమందరం కూడా గ్రహించి దానిని మనం అలవర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless and thank you for Jesus, your beloved Son. తండ్రి దేవ, మీ ప్రియ కుమారుడు అయినటువంటి యేసుని బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you for pouring out your Spirit on us and giving us new life in Christ Jesus. తండ్రి దేవ, పరిశుద్ధాత్మని మా అందరిపై కుమ్మరించినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. మరి యేసయ్య ద్వారా మేమందరం కూడా నూతన సృష్టిగా మార్చబడుతున్న విధానాన్ని బట్టి వందనాలు. Teach us to be gentle and meek in our heart. మరి మా హృదయంలో నుంచి ప్రభా మరి ఆ సాత్వికము, దీన మనసు మేము కలిగి ఉండడం మాకు నేర్పించండి. Give us a desire that we will want to be more and more like Jesus. యేసయ్యలాగా ఉండడానికి, ఆయనలాగా మేము మార్చబడడానికి మరి మాకు ఎక్కువ ఆశను కలగచేయమని వేడుకుంటున్నాను. Holy Spirit of God, let your fruits truly come forth from our life as we abide in Jesus every day. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మరి మీ ఆత్మఫలం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మేము నిజంగా మా జీవితం ద్వారా కనపరచడానికి మరి మేము యేసయ్యతో మేము ఎప్పుడైతే కలిసి ఉంటామో ఆయనని మా జీవితంలో మేము కలిగి ఉంటామో వాటన్నిటిని కలిగి మేము చూపించడానికి సహాయం దయచేయండి. Give us the grace to learn from Jesus what it means to be gentle, meek and humble. యేసయ్య, మరి నీ యొక్క కృప ద్వారా నాయన మరి మాకు నేర్పించండి. మరి ఈ సాత్వికము కలిగి, దీన మనసు కలిగి జీవించడం అంటే ఏంటో మాకు నేర్పించండి. Strengthen us, O Holy Spirit of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మమ్మల్ని బలపరచండి. Bless us in our thoughts, in our look, in our words and in our deeds. మరి మా యొక్క మాటలో, మా క్రియలలో, మా తలంపుల్లో, ఆలోచనలో ప్రతి ఒక్క విషయంలో మమ్మల్ని దీవించండి. Bless us in our families, bless us at our workplaces, bless us in all our interactions. మరి మా కుటుంబాలని మీరు దీవించండి, మేము పనిచేసే ప్రదేశాలను మీరు దీవించండి, మేము ఎవరితో అయితే సంభాషిస్తూ ఉన్నామో వారందరినీ మీరు దీవించండి. In Jesus' mighty name we pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen and amen. ఆమేన్. Stay blessed in Jesus. Amen. యేసు నామములో మీరు అందరూ దీవించబడును గాక. ఆమేన్.